কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান ব্যারাকপুরের কেন্দ্রীয় অন্তর্দেশীয় মৎস্য গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে নমামি গঙ্গা প্রকল্পের অধীনে আজ বুধবার সকালে নবদ্বীপ গ্রামীণ অঞ্চলের স্বরূপগঞ্জে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে গঙ্গায় ও জলঙ্গির নদীর সংযোগস্থলে গঙ্গাবক্ষে প্রায় 2.5 লক্ষ মাছের চারা বা মিন ছাড়া হয়। গঙ্গা দূষণের ফলে গঙ্গা থেকে প্রায় হারিয়ে যেতে বসা গঙ্গার নিজস্ব মাছ, রুই, কাতলা, মৃগেল সহ বিভিন্ন মাছের বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে গঙ্গায় ডলফিন সংরক্ষণ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে ও গঙ্গার দূষণ রোধ ও স্থানীয় মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকায় উৎসাহ দিতে এই কর্মসূচি নেওয়া হয় কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। প্রতি বছরই এই সময় এই সংস্থার পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নবদ্বীপ নদিয়া থেকে দিবাকর দাসের রিপোর্ট। স্যার, আজকে প্রোগ্রামটা কি ছিল, কি উদ্দেশ্য ছিল এই প্রোগ্রামে? हमारे जो गंगा रिवर का রিজেনারেশন ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা প্রজেক্টের জন্য আজকে এখানে সে ন্যাশনাল রাঞ্চিং মিশন শুরু হচ্ছে। এই সাল আমাদের পুরা গঙ্গা থেকে 20 লাখ মাছলি, রোহু, কাতলা, মৃগেল, কালবাসু মাছ छोड़े যাবে। ও এখানে শুরুয়াত হচ্ছে। और ये काम এখানে বেঙ্গল থেকে নেই, আপনার জন্য যে यूपी, बिहार और झारखंड, बंगाल 4 स्टेट में छोड़े जाए। और ये तकरीबन आज तक हमारे की 65 से ज़्यादा माछ छोड़े गंगा থেকে। এই সাল 20 লাখ মাছ छोड़ा যাবে। আমাদের চাইছে গঙ্গার যে মাছর প্রবন্ধ ঘটে যাচ্ছে সবাই মছুয়ারের জন্য লাইভলিহুড মিলে যাবে। মাছ छोड़বার জন্য আজকে যে মাছ छोड़েছে ওনাদের লাইভলিহুড জন্য এই কাজটা হচ্ছে ICRC ও ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার জন্য হচ্ছে। এখানে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট, ফিশারি ডিপার্টমেন্ট সবাইরও মিলনের সাথে ফিশারম্যানের সাথে এই কাজটা হচ্ছে। আচ্ছা, মোটামুটি কত মাছ ছাড়া হলো আজকে? আজকে 2,10,000 মাছ ছোড়া। আচ্ছা, এই কোন অর্গানাইজেশনের আন্ডারে এটা করা হলো স্কিমটা? ICR सेंट्रल इनलैंड फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बाराकपुर। ये जो हमारा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा प्रकल्प चलছে भारत सरकार জন্য এই কাজটা আজ এখানে সম্পন্ন কি প্রজাতির মাছ ছাড়া হলো, মানে কি খাবার মাছ, কোন মাছ আইটেমের মাছ ছাড়া হলো? আজকে যে রোহু, মৃগেল, কাতলা, কালবাসু মাছ छोड़ा গেছে। আপনার নাম? डॉक्टर बसंत कुमार दास, डायरेक्टर ICRC। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आज ये एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें हम सिफरी के थ्रू से नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत फिश रेंचिंग कर रहे हैं। करीब 2.5 लाख मछली यहाँ पे हम छोड़ रहे हैं। ये बेसिकली इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो इंडिजिनस स्पीसीज़ है गंगा में, हुगली में या गंगा में, ये बहुत कम होते जा रहे हैं। जो रोहू, कतला, मृगल जो गंगा के ही जो स्पीसीज़ हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं। और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो इकोसिस्टम में, पूरा नदी का जो इकोसिस्टम है उसमें एक गैप आ जा रही है। जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं जैसे डॉल्फिन है, घड़ियाल है, कछुए हैं, इन लोग को खाना जो है बहुत कम मिल पा रहा है। तो उनका ग्रोथ यदि हमको करना है तो मछली का ग्रोथ करना है, मछली का ग्रोथ करना है तो हमें रेंचिंग करना है। तो दिस इज ए चेन ऑफ साइकिल। तो इसके लिए जो है हम ये पूरे भारतवर्ष में, माने पूरे गंगा बेसिन में हम कर रहे हैं। ये उत्तराखंड से लेके बे ऑफ बंगाल तक पूरे गंगा में और हुगली में, ताकि जो है ये जो इंडिजिनस स्पीसीज़ है रोहू, कतला और मृगल, इसका पॉपुलेशन अच्छा हो, बड़ा हो और लोगों को भी इससे काफ़ी आमदनी। ये जो अर्थ गंगा हमने निकाला है, गंगा का जो अर्थ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, उसमें ये बहुत फ़ायदा करेगा। जो मछुआरे हैं उनको अच्छी मछली, अच्छी जाति की मछली मिलेगी, उनको आमदनी अच्छा होगा। हम तो रोहू, कतला, मृगल के साथ साथ हिल्सा का भी काम कर रहे हैं। फरक्का में इतना बड़ा सेंटर सिफरी ने खोला हुआ है ताकि जो हिल्सा मछली का साइज़ छोटा हो गया उसके ऊपर हम काम करेंगे कि वो कैसे बड़ा हो। जितना ये माइग्रेट करेंगे उतना ज़्यादा इनका जो लंबाई और मैंने ये बढ़ेगा, इनका साइज़ बढ़ेगा।
तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फेनोमिना है कोई भी नदी का रिजुविनेशन प्रोग्राम के लिए। गंगा का जो रिजुविनेशन प्रोग्राम है उसमें फिश रेंचिंग हम बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। थैंक यू। आपका नाम? के बारे में आप क्या क्या देखिए, डॉल्फिन के ऊपर तो काफ़ी काम चल रहा है। ये एक हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। अब प्रधानमंत्री जी ने इसको प्रोजेक्ट डॉल्फिन की भी घोषित किया हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर संदीप बेहरा है। मैं नमामि गंगे प्रोग्राम में सलाहकार हूँ, दिल्ली से आया। এখানে আপনাদের মাছ ধরাতে কি কি অসুবিধা হয়? মাছ ধরায় অসুবিধা ধরেন অনেক রকম জাল হয়ে গেছে এখন। মাছ আগে যে হারে পাইতাম যেমন জল সেরকমভাবে আগে আসে না এখন। আগে যেমন জ্যৈষ্ঠে আষাঢ় মাসে জল ওইটা থেকে ফরকটা থেকে জল বাড়তো, জল চলে আসতো, মাঠে ঘাটে উঠে যেত। মাঠের ওই জলের সঙ্গে ডিম আসতো। ওই ডিমগুলো মাঠে 15 দিন থাকলে পরেই ওদের মতো সাইজ হয়ে যেত। এক মাস যদি কোনোরকমভাবে মাঠে জল থাকতো তাহলে ধরেন 100 গ্রাম 150 গ্রাম সাইজ হয়ে যেত। ওই মাছে মাছ আস্তে আস্তে যখন নামতে থাকতো, জল নামতে থাকতো, তখন এই বিভিন্ন রকমের মানুষে মাছ ধরতো। এখন জলটাই সেই রকমভাবে আসছে না, জলের অভাবে মাছ হচ্ছে না, এক কারণ। দ্বিতীয় কারণ, যখনই মাঠে জল উঠে প্রথম ধাপে যে ডিম আসে, আর মাঠে যে সমস্ত বিষ প্রয়োগ করে ফসল তৈরি করা হয়, ওই জলের বিষে ওই ডিম অনেক নষ্ট হয়ে যায়, এক প্রসেস। দ্বিতীয় কারণ হয়েছে বিভিন্ন রকম জাল বেরিয়ে গেছে। এখন তো আদি যারা মৎস্যজীবী তারা কিন্তু আর্থিক অবস্থা খুব অনটন, তাদের কিন্তু অতই নেই। একজন ধনী ঘরের ছেলে, একজনই ছেলে পকেট থেকে পয়সা নিয়ে জাল কিনে আইনা ধরেন পাততেছে, খাওয়ার মাছ হইতেছে। ওদের জন্যে আমাদের আদি মৎস্যজীবীরা জাল ঠিক মতো ধরতে পারছে না, এই তো কারণ। তাছাড়া তার কোনো আচ্ছা, এখানে কি পচা জল এসব কিছু আছে? পচা জল একটা আছে। ওই জল ধরেন এই নদীটা এতে পদ্মার থেকে এসছে, ওই মাথাটা পদ্মার সাথে লাগোয়া, দূরত্ব প্রায় 200 কিলোমিটার এই নদীটা। এইবার এই নদীটা আগে জ্যৈষ্ঠ মাসেই ওই জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জল ঢুকে যেত, পদ্মার জলটা আসতো। এইবার ওই মাথা মাটি পরে ভরে গেছে, ওই জলটা ঢুকছে না, আর ওই যে জল হচ্ছে না, আর যত পাট চাষিদের সব এই জলের মধ্যে ভিজাচ্ছে, পচাচ্ছে, ওই পচানো জল। আচ্ছা, পাট পচা জল এখন? পাট পচা জল। তখন পাট পচা জল যদি মাছ মরে? আচ্ছা, আপনি কি নিয়মিত মাছের মানে ধরার সাথে যুক্ত আছেন? আমি নিয়মিতভাবেই ধরা, আমি আদি মৎস্যজীবী। আচ্ছা, এখন কি কি মাছ ওঠে আপনাদের জালে এখন? এখন জালের মধ্যে এখনো ধরেন এই যে রাগ মাছ, বাটা, ওই চেলা, ওই মানে চোখ ভাসে আমরা খসল্লা বলি, খল্লা মাছ বলি, অরুল মাছ যাকে বলা হয়, ওই মাছগুলো তাও তো এখন দেখছি না। আচ্ছা, এই যে এখন মাছ ধরছেন, আগেকার দিনের মতন কি আয় হয় না এখন? না না, সেটা হয়, সেটা হয় না। আচ্ছা, এখন একটু সুবিধা হয়েছে, সারাদিনে 1 কেজি মাছ ধরতে পারি না। আচ্ছা, মাছটা ধরেন 1 কেজি ধরতে পারলে একটু দাম বেশি পাই, ওইটা কোনো রকমভাবে চলে আর কি। আগে যেমন এই সময় ধরেন 8 কেজি 10 কেজি 15 কেজি মাছ পেতাম, তখন 25 টাকা 30 টাকা কেজি বিক্রি হতো, আর এখন সেই মাছ 500 টাকা 600 টাকা কেজি বিক্রি হয়। এই জন্যেই আরও কিছু হচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আপনাদের আয়টা ঠিকঠাক হচ্ছে না। আর আপনাদের যে নবীন প্রজন্ম তারা কি মাছ ধরার জন্য মানে এগিয়ে আসছে না কি অন্য কাজে লেগে যাচ্ছে? নতুন বা প্রজন্ম ধরুন, আমি এখন রিটায়ার নিয়ে নিয়েছি, আমি আর পারছি না। আপনার বাড়ির ছেলেরা তারা কি করছে? আমার একটাই সন্তান, ও উপরে উঠে গেছে, ডাক্তারি করে। আচ্ছা আচ্ছা, চলে গেছে ও, আর এর মধ্যে মানে মোটমাট নবীন প্রজন্ম যারা তারা অন্য কাজ ধরে নিচ্ছে, ধরে নিয়ে চেষ্টা করছে অন্য কাজ করার জন্য। এই কাজে হচ্ছে না তো, সারাদিন এই নেই। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম শ্রীরাম হালদার। স্থানীয় বাসিন্দা আপনি? হ্যাঁ, স্থানীয় বাসিন্দা তো। আপনার গ্রামের নাম?
এই যে সুরগঞ্জ শিবগঞ্জ এরিয়া একটা নদীর ওপরে আমার প্রচুর মৎস্যজীবী আছেন, সেই ডেয়ারি থেকে শুরু করে আমার একেবারে মোহনা পর্যন্ত এতগুলো মৎস্যজীবীর জীবন জীবিকা, এতগুলো কৃষি, দুদিকে কৃষি প্রধান ভারতবর্ষ, 5টা রাজ্য দিয়ে এই গঙ্গা প্রবাহিত। আজকে আমাদের মধ্যে আছেন ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা, আমরা NMCG বলি, নমামি গঙ্গা, তার সিনিয়র অ্যাডভাইজার বরিষ্ঠ আমাদের যারা এটা পরিচালনা করেন, বরিষ্ঠ প্রচারক এবং প্রসারক ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গার सीनियर एडवाइजर डॉक्टर संदीप बेहरा जी आज हमारे मध्य आছেন। आपको नमस्कार। ऑन बिहाफ ऑफ दिस फिशरमैन कम्युनिटी हम आपको नमन करते हैं। और हमारे साथे রয়েছেন মিসেস বেহরা জি, সুদূর দিল্লি থেকে এসেছেন। শুধু আপনাদের মধ্যে যে এই গঙ্গা মাকে আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে, আমরা আমাদের মাকে পরিষ্কার রাখি, বাড়িকে পরিষ্কার রাখি, ঘরকে পরিষ্কার রাখি, তো এটা যদি আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে যদি এই গঙ্গাকে না বাঁচাই আমরা কিন্তু বাঁচবো না। রবীন্দ্রনাথ কবেই বলে গেছেন, যারে তুমি নিচে ফেলো সে তোমারে বাঁধি বেজে নিচে। পাশের বাড়ি যদি না খেয়ে থাকে আমার রাতে ভাত হজম হবে না। আমার মধ্যে আছেন আমার মাননীয় নির্দেশক ডক্টর বসন্ত কুমার দাস, সারা ভারতবর্ষে এক নামে পরিচিত। আমরা সেই সুদূর হরিদ্বার থেকে আমরা বেলুর পর্যন্ত আমরা এই গঙ্গায় এ পর্যন্ত 80 লক্ষ আজকে যেরকম চারাপোনা ছেড়েছে আপনাদের জন্য এই চারাপোনা এখানে ছাড়া হয়েছে। 80 লক্ষ চারাপোনা থেকে যদি 10% যদি বাঁচে, একটা মাছ আমরা জানি 1 লক্ষ ডিম দেয়। আপনারা যারা মৎস্যজীবী, আমরা যারা মৎস্যজীবী, আমরা যারা 24 ঘন্টা মৎস্যজীবীদের নিয়ে জাগি ঘুমায়, আমার সেই ডক্টর বসন্ত কুমার দাস মহাশয় আজকে সশরীরে আপনাদের মধ্যে হাজির। ডক্টর সন্দীপ বেহরাজি শুধু দিল্লি থেকে এসেছেন, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ওনারা কাজ করেন। একটুখানি আপনাদের সহযোগিতা চাইছি। আপনারা আমাদের এলাকায় প্রত্যেককে বলবেন চারিদিকে পলিথিন, কাঠের লোকাল পঞ্চায়েত আছে, লোকাল সরকার আছে, লোকাল গভর্নমেন্ট আছে। আজকে আমাদের মধ্যে লোকাল অ্যাডমিন ছিল, আমাদের এডিএম ছিলেন, আমাদের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার ছিলেন, আমাদের ডক্টর সুরজিৎ বাগ কৃষ্ণনগরের নদিয়া জেলার এডিএফ ছিলেন, আমাদের মধ্যে ছিলেন ডিএফও ছিলেন। আর আমরা সেন্ট্রাল ফিশারিজ যাদের বয়স 76 বছর, সারা ভারতবর্ষে মৎস্যজীবীদের উন্নতি কল্পে যারা প্রতি, এদের বিজ্ঞানীরা, এদের টেকনিক্যালরা, এদের স্টাফরা ইনক্লুডিং আমার নির্দেশক, আমরা 24 ঘন্টা জলে থাকি। আসুন আমরা একসাথে পায়ে মা মিলিয়ে চলি, একসাথে আমরা কাজ করি। লোকাল পঞ্চায়েতের কাছে আমার বিনম্র নিবেদন, এই নদী যদি না বাঁচে আপনারা কিন্তু বাঁচবেন না, এটা কিন্তু মনে রাখবেন। পঞ্চায়েত খুব ভালো কাজ করছে, সারা ভারতবর্ষে আজকে পঞ্চায়েত, সারা ভারত পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত সারা ভারতবর্ষকে দিশা দেখায়। আসুন আমরা গঙ্গার 2 দিক পরিষ্কার রাখি, গঙ্গাকে আবার তার নতুন জায়গায় ফিরিয়ে দিই। গঙ্গার ষষ্ঠ, গঙ্গার সৌন্দর্য, গঙ্গার মাছকে আমরা আগের জায়গায় ফিরিয়ে দিই। একটু সহযোগিতা, আমরা কিছু কিছু জিনিস যদি মানি, কেউ যেন পলিথিন এখানে না ফেলে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় আগামী দিনে এখানেও দেব, আমরা ডাস্টবিন দেব, একটা নীল একটা লাল, যাতে করে লালটাই ফেলবেন পলিথিন, নীলটাই ফেলবেন কলা পাতা থেকে, ফুল থেকে। আমার বাবা সারা জীবন চুরি করলো, ডেড বডিটা অর্ধেক জ্বালিয়ে আমাকে কি গঙ্গায় ফেলতে হবে? কিতি অতেজ মরুদ্বম পঞ্চভৌতিক দেহ, আমার বাবা কি গঙ্গায় জলেই ফেলতে হবে? গঙ্গাটাকে অপবিত্র করতে হবে? কোথাকার শিক্ষা, কোথাকার ধর্ম আমি তো বুঝি না। আসুন একসঙ্গে কাজ করি, কোনো জাত যজ্ঞ কোনো আমাদের কাজে লাগবে না। আমরা যদি গঙ্গা মাকে নোংরা করি, পলিথিনটা চুপকে বাড়ির ফুলটা বাড়ির নোংরাটা এনে, এটা তো ডাস্টবিন নয়। পঞ্চায়েত এখানে কাজ করে, এখানে মিউনিসিপ্যালিটি কাজ করে। আপনাদেরকে হাত জোর করে বলছি, আপনারা নিজেদের এলাকা নিজেরা সংরক্ষণ করুন। সারা ভারতবর্ষে একই মেসেজ আমরা দিচ্ছি। আসুন একসাথে কাজ করি। এই গঙ্গা কিন্তু আপনাদের ছেড়ে কথা বলবে না। কালকে যদি গঙ্গা শুকিয়ে যায়, রুটি রুজি বন্ধ হয়ে যাবে। আমার 28 মিলিয়ন 280 লক্ষ মৎস্যজীবী সারা ভারতবর্ষে আমরা কাজ করি। আসুন একসাথে কাজ করি। ভাবছেন আজকে চুনোপুটি ধরে নিলাম, আজকে যত যত খোলছে ছোট মাছগুলো জিরো মেশ নেট মশারি জাল দিয়ে ধরে নিলাম, কালকে বাল বাচ্চা না খেয়ে থাকবে। আমি কথা দিয়ে গেলাম, আপনাদেরকে কেউ বাঁচাতে পারবে না যদি আপনারা নিজেদের পায়ে নিজেরা কুরুলি না মারেন। আজকে আমরা 1 লক্ষের ওপর মাছ ছেড়েছি, 2 ক্ষেপে মাছ ছেড়েছি। আমাদের মহিলারা আমাদের সাথে ছিলেন। এখান থেকে আসুন, কাল থেকে যেন এখানে জিরো মেশ নেট না চলে, অন্তত 7টা দিন মশারি জাল বন্ধ করুন। আপনাদের পায়ে আপনারা কুরুলি মারবেন না। আমরা বিনম্র নিবেদন করছি, পলিথিন এখানে ফেলবেন না, পুজোর ফুল এখানে ফেলবেন না। ফুল গাছের গোড়ায় দিন, ফুল জৈবিক পদার্থ, আপনার গাছের সার হবে।
কোনো কিছু এনে চুপকে এখানে ফেলবেন না। নদী আপনার, গঙ্গা মা আপনার, ভারতবর্ষ আপনার, পশ্চিম বাংলা আপনার। আমরা এটাকে রক্ষা করি। এর দায়িত্ব আপনাদের, এর দায়িত্ব আমাদের। গভর্নমেন্ট বলে আলাদা কিছু হয় না, আমরাই সরকার, আমরাই মানুষ। আসুন একসাথে কাজ করি, একসাথে তালে তাল মিলিয়ে চলি। কোনো অসুবিধা হলে আমাদের জানান, আমরা পঞ্চায়েতের সাথে, আমরা লোকাল গভর্নমেন্টের সাথে একসঙ্গে কাজ করব। কেন্দ্র রাজ্য মিলিয়ে একসঙ্গে আমরা কাজ করব। এই নদীটাকে আমরা বাঁচাবো আমাদের জন্য নয়, আপনাদের সাথে, ভারতবর্ষের সাথে। ভারতবর্ষের 65% লোক যারা এই গঙ্গার উপর, গঙ্গার জলের উপর নির্ভর করে, গঙ্গার অববাহিকে কৃষি, গঙ্গার মাছ। গঙ্গা শুধু মাছ প্রোডাকশন করে না, গঙ্গা শুধু খেতে জল দেয় না, এই গঙ্গা নদী পরিবহন থেকে শুরু করে গঙ্গার অনেক কটা ভূমিকা আছে। গঙ্গা রিসার্চ করে, গঙ্গার ভূমি ক্ষয়কে রোধ করে, গঙ্গা যে মাটির তলায় যে জলটা 3টে পাইপ লাগালে যে জল ওঠে, তার জন্য কিন্তু এই গঙ্গায় দায়ী। আসুন আমরা আজ থেকে অন্তত ব্রতী হয়ে যেগুলো করে এসেছি সেগুলো ভুলে যাই। আসুন একসাথে পা পা মিলিয়ে চলে। এলাকাবাসীকে আমার বিনম্র নিবেদন, আমার নির্দেশকের তরফ থেকে নিবেদন, আমার 76 বছরের পুরনো সেন্ট্রাল ফিশারিজের তরফ থেকে নিবেদন, আমরা শপথ নিই জীবনে তো একটা ভালো কাজ করি। সারা জীবন তো কিচ্ছু করি না, একটা ভালো কাজ করি, গঙ্গা মাকে আমরা পবিত্র রাখি। ধন্যবাদ, নমস্কার। আপনাদের আরেকবার রিকোয়েস্ট করছি যে গঙ্গাটাকে আপনারা পবিত্র রাখুন। ধন্যবাদ। प्रोग्राम से जो भारत का जो एक बहुत एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है गंगा को बचाने के लिए, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। और ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे गंगा में, ये नमामि गंगे के अंतर्गत इसमें देखते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि गंगा कैसे थी पहले और अब कैसे हो चुकी है। इसको बचाने का जो काम है, इसका एक बहुत बड़ा दायित्व हमें मिला है। और इसमें हम ये समझ में हमें आया कि ये सरकार का काम, सरकार यदि कितने भी पैसे लगा ले, कुछ भी कर ले, वो तब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, तब तक वो उसके में कुछ लाभ नहीं मिलेगा जब तक हम आप लोग को नहीं जोड़ेंगे। ये सारे काम जो है ना, ये कोई सरकार नहीं कर सकती, ये आप लोग को करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही गंगा के किनारे में रहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, हमारे सारे ऑफिसर दिल्ली में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, लेकिन आप लोग जो हैं गंगा के किनारे में रहते हैं, वो गंगा का यूज़ आप ही लोग करते हैं सबसे ज़्यादा। इसमें से आपको पानी मिलता है, इसमें से पीने का पानी मिलता है, इसमें सिंचाई करने के लिए पानी मिलता है, इसमें मछली जो है वो खाने के लिए मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गंगा हमें देती है। यदि ये गंगा ख़त्म हो जाए या इतना प्रदूषित हो जाए कि हम इसको यूज़ न कर सकें, तो हमारा ही नुकसान है, आप लोगों का नुकसान है। तो इसको बचाने के लिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं मानता हूँ कि जो स्टेक होल्डर हमारा है वो आप लोग हैं। आज आपने देखा कि हमने मछली छोड़ा। ये छोटी सी एक बात है कि हमने मछली यहाँ पे गंगा में छोड़ा। क्यों छोड़ा, ये आप लोग को समझना पड़ेगा। ये बहुत एक लंबा चीज़ हम सोच रहे हैं, बहुत लंबी आगे की बात हम सोच रहे हैं कि यदि हम आज 2.5 लाख मछली छोड़े या 3 लाख मछली छोड़े, जैसे कि सर ने ही बताया, इसमें से थोड़ा सा ही मछली बच जाए और उनके अंदर से अंडे निकलना शुरू हो जाए, तो आगे चल के ये हमें बहुत अच्छा हमको आमदनी का एक स्रोत बन सकता है आप लोगों को। लेकिन यदि हम छोटे बच्चों को मार देंगे तो आगे बड़ा नहीं हो पाएगा, ना अंडा दे पाएगा। तो फिर आप ही लोग का और आपके जो नाती पोते बच्चे हैं उनके बारे में आप सोचिए, आप अपने बारे में मत सोचिए। आपको तो अभी मिल रहा है, लेकिन अभी 10 साल 20 साल के बाद यदि कोई मछली नहीं बचेगी तो आप लोग को क्या आमदनी होगी, क्या खाएंगे। तो बहुत कुछ है, हम लोग बहुत लंबा सोच के हम लोग ये काम कर रहे हैं। केवल यहाँ पे नहीं, पूरे गंगा में, जैसे सर ने बताया कि हम लोग उत्तराखंड से, उत्तरकाशी से लेके आपका गंगा सागर तक हम ये काम कर रहे हैं। तो केवल हम ये मछली बचाने का काम हम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं, जिसमें कि मछली को बचाना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। यदि मछली नहीं बची तो यहाँ पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, डॉल्फिन आप देखें, सूस जिसको सुसुक बोलते हैं, वो नहीं रहेगा। तो जो पानी के अंदर, ये पानी को केवल ये जो बिसलरी का पानी है, ये पानी नहीं है, ये जो गंगा है एक जीवंत है। इसके अंदर ये पानी जो है जीवंत है, इसलिए आप घर में रखते हैं तो हजारों वर्ष तक, 100 साल तक ये खराब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक जीवंत है, ये जीव है।
और इसको हम पानी ना समझे खाली, और इसको जीवंत बनाने के लिए हमें ये मछली, ये जानवर, ये जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये बचेंगे तो गंगा बचेगी। खाली गंगा पानी के हिसाब से आप देखेंगे तो जितना सीवेज का ट्रीटेड पानी है, जो आपका जो नाले का उसको पानी साफ करके यदि हम डाल देते हैं वो भी पानी है, लेकिन वो गंगा नहीं है, वो गंगा नहीं बन सकती। गंगा एक जीवंत नदी है। ये जो हाईकोर्ट ने भी, जो नैनीताल हाईकोर्ट ने भी बोला है कि गंगा एक जीवंत नदी है, इसको एक जीव के हिसाब से इसको जीवन, इसका हत्या करने का पाप आपको लगना चाहिए यदि आप इसका नुकसान कुछ करते हैं। तो इस तरह से आप हमको गंगा को केवल एक जल के हिसाब से नहीं देखना है, इसको एक जीवन के हिसाब से, जीव के हिसाब से देखना है। और इसमें जीवंत बनाने के लिए इसको हमें ये मछली, ये जीव जंतुओं को हमको बचा के रखना पड़ेगा। इसमें जो पौधे हैं, इसके अंदर जो ऑक्सीजन देते हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि गंगा के पानी में ऑक्सीजन के लेवल बहुत अच्छा है, इसीलिए जीव जंतु यहाँ पर मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह नदी हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, वो केवल पानी है और उसमें कोई जीव जंतु नहीं है, तो वो पानी का कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप पी नहीं सकते, उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको जीवन बनाने के लिए ये मछली का और ये जीव जंतुओं को बचाना है, और वो आप ही लोग कर सकते हैं। मैं तो आके यहाँ पे मछली नहीं मारता है, मैं तो इससे आमदनी नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को देखें, अपने नाती पोतों को देखें, आपके जो फ्यूचर जनरेशन आ रहा है उसके लिए भी देखें, तब जाके आपको दिमाग आपको एकदम पूरा खोल के आपको सोचना होगा कि अभी मैं यदि ये मछली मारता हूँ तो आगे मेरे बच्चों का क्या होगा। ये सोच के यदि आप चलेंगे तो आपको, मेरे को लग रहा है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, जो सिफरी अभी कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा आपको फल देगा। आगे चल के हमें बहुत अच्छी एक आमदनी का स्रोत होगा, हमारा जीवन का एक स्रोत होगा, ये गंगा बच जाएगी। धन्यवाद। मैडम आछे, राजू बेटा और मेरा साइंटिस्ट सब एखाने आछे, डॉक्टर अर्चन कांति दास, एखाने 10-15 लोक आछे। আমাদের এখানে হরসাল কি করেছে, মাছ ছড়েছে। লাস্টের ও ঘাট থেকে মাছ ছড়েছিল, ওখানে ভিড় ভাড় ছিল, আমাদের বলছে ইস ঘাট তো ইস তরফ छोड़ेंगे, তো এখানে মাছ ছড়েছে। और होलसेल 2 लाख माछ ছড়েছে এখানে। আমি যে চাইছে 10% মাছ, जैसे डॉक्टर दास बोले 10% माछ बचे जावे तो वो तो 20,000 माछ, उसमें आधा मेल आधा फीमेल, तो 10,000 माछ, तो 10,000 फीमेल एक माछ 1 किलो से ज़्यादा हो गया अंडा दीछे, तो 1 किलो माछ रोई माछ 1 लाख अंडा दीछे, तो कत अंडा हबे, बहुत अंडा हबे, उनादेर बच्चा हबे, तो उधर से फिर माछ बचबे ना नहीं। फिर आमादेर वही माछ जो आमादेर छोड़ेছে এখানে, ये कौन आमादेर के एखाने के केच करे नेबे कि नहीं? আপনার যখন এই মছুয়ারা ভাই আছে, ওনাদের का লাইভলিহুড, ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট সবাই জন্য কাজ করেছে। এখন जो মাছ ছড়েছে আমাদের আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করেছে 2-3 दिन এখানে जो छोटा জাল মাছ কিয়ে ফেলাবেন, যখন মাছটা थोड़ा एक्लामेटाइज হয়ে যাবে ওনাদের জন্য, যখন যখন ওখানে থাকবে कुछ आगे चले যাবে, कुछ फिर ওখানে পিছনে कुछ चले যাবে, যখন कुछ মাছ এখানে হবে ওখানে भी মাছ छोड़বে, এখানে आ যাবে। এখানে इस साल में पहला लॉन्चिंग এখানে, जैसे আপনার जैसे निताई गुप्त जो शंकरपुरी से कनेक्शन আছে जगन्नाथ धाम से, हमारे ये डॉक्टर बेहरा भी उड़ीसा থাকে, तो जो कनेक्शन আছে এখানে, जो वही कनेक्शन থাকে हमारे इस साल এখানে কাজটা শুরু করেছে। বেঙ্গল থেকে কাজ করছে এখানে, फिर আমাদের চলে যাবে उत्तर प्रदेश चले जाবে, ওখানে বারাণসী, এখানে फिर বেঙ্গল আসবে। তো আমাদের চাইছে আপনার সহযোগিতার জন্য এই কাজটা হতে পারবে। আপনার সহযোগ করবে না তো कुछ কাজটা হবে না। ওনাদের জন্য এখানে দেখো ঘাট থাকে আপনার জন্য, যখনই বাচ্চা থেকে শুরু করে बड़ा बुढ़े तक सबाइर जन्य এই কাজটা আমাদের বলছি। তো আমাদের রিকোয়েস্ট করছে আপনারা আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে, তো এই কাজটা সম্পন্ন হতে পারবে। আগামী পিঢ়ি আপনার বাচ্চা, ওনাদের বাচ্চার জন্য এই কাজটা হচ্ছে। আপনার সবই এখন जो सब মাছটা পকড় নেবে, আপনারটা পেটটা ভরে দেবে। আপনার বাচ্চা जैसे নঙ্ক দুর্ভিক্ষ ছিল, বেঙ্গল ফেমিন ছিল, ওনাদের জন্য কি খেতে পারবে নাকি? তো ওই সমস্যার সমাধানের জন্য আজকে আমাদের সব একট্টা হচ্ছে। और আমাদের এটা তো মাছের জন্য আমাদের করেছে इस साल 20 लाख से ज़्यादा মাছ छोड़বে पूरा আপনার গঙ্গা নদী থাকে, ওখানে से এখানে আসবে, এখানে से ওখানে যাবে। और এখানে তো आज तक আমাদের कितना 80 लाख तक মাছ छोड़े দিয়েছে।
তো তখন না অত মাছ ছড়েছে, 8 লাখ মাছ তো হবে, 8 লাখ से 4 লাখ তো ফিমেল হবে, 4 লাখ তো মেল হবে, ও তো কত মাছ আসবে। আমাদের দেখছে এখানে চলছে যে সোশ্যাল ইকোনমিক আপনার জন্য কত মাছ ডেলি এক ফিশারম্যান যখন গঙ্গা থেকে মাছ ধরনে যাচ্ছে ওনাদের কত মাছটা মিলছে, ওনাদের রেকর্ড করেছে। तो वही চাইছে সবাইকা পার্টিসিপেশন হবে, আপনার নেই যে কন্ট্রোল সামান্য आ गया, রিলিফ आ गया, আমাদের ফটাফট হয়ে যায়, দুয়ারি সরকার आ गया 500 টাকা দিয়ে দেবে, কি আপনার মহিলার জন্য রেজিস্ট্রেশন 500 টাকা, ও কাজ না। আমাদের আসছে আগামী পিঢ়ির জন্য গঙ্গা নদীর জন্য মাছটা পর্যাপ্ত পরিমাণ জন্য আপনার উপলব্ধ হতে পারবে, ওনাদের জন্য আপনার কিটা করবে, আপনার जो এখন খেয়েছে আপনার বাচ্চা খেতে পারবে, जो भी काजटा करबे। आज के दिन में ये बोट चलছে, কালকে আপনার মোটরাইজ বোটটা চলতে পারবে, যখন আপনারটা লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট হতে পারবে ওনাদের জন্য আমাদের আপনার কাছে আসছে। আমাদের নেই বলছে আমাদের ভারত সরকার কি রাজ্য সরকার, আমাদের একটা অনুষ্ঠান আসছে, সিফ্রির এক অনুষ্ঠান আছে বারাকপুর থেকে 75-76 সালের অনুষ্ঠান আছে, এই মাছের জন্য কাজটা করেছে। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो कार्यक्रम चलছে ওনাদের প্রজেক্টের জন্য এই কাজটা এখানে হচ্ছে সম্ভব হচ্ছে। তো এই কাজটা আছে মাছের জন্য নেই, প্রবন্ধের জন্য মাছটা বড়তে হবে, তো ডলফিন যদি আপনার এখানে আছে ডলফিন भी বৃদ্ধি হবে, ডলফিন যখন বৃদ্ধি হবে পানি जो क्वालिटी আপনার এখানে वाटर ट्रीटमेंट वाटर टेक इनटेक प्लांट আছে वो सफा पानी होगा जिसमें ब्लीचिंग पानी আপনার তো मिलते, এখন যে পানি আসছে কি হচ্ছে ব্লিচ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে আপনার বাড়ি থেকে আসছে, ওই পানি ফির আপনার তো না আছে সব ফির আপনার কি স্নান করেছে, তো যখন আপনার ফির প্রবলেম হচ্ছে সবাই। তো ওর এই কাজটা আস্তে আস্তে পানির যে গুণবত্তা बढ़े যাবে, তো তখন আমাদের সমস্ত লোক যে রোগ হচ্ছে রোগটা भी ঘটে যাবে। আজকাল দিন দেখুন না সবাই কি ক্যান্সার হয়ে গেছে, সবাই ক্যান্সার জন্য মরেছে, ওখানে কি করতে অত টাকা চলে যাচ্ছে। আপনার কি সন্ধ্যাবেলা যখন আপনার বাত করেছে আপনার বলবে আমাদের ওখানে হচ্ছিল আমাদের পড়োশিটা ক্যান্সার চলে গেছে, অত টাকা খরচ করেছে, উনকা কিওর হয় নাই, মরে গেল। তো কালকার পিঢ়ি কি আমাদের বাচ্চা কি যখন জন্ম নেবে কি ক্যান্সার বাচ্চা হবে কি, ও প্লাস্টিক যখন আমাদের ফেলে দিয়েছে কি আমাদের চলছে, ये पानटा খেয়ে নেছে ফেলে দিয়েছে প্লাস্টিকটা ছোট, फिर ये जैसे এখানে कोई सामान लेছে ফেলে দিয়েছে, কি আপনার তো ঠিক আছে थोड़ा थोड़ा, लेकिन আপনার जो মিউনিসিপ্যালিটি আছে এখানে কে ডম্প করে দিয়ে চলে গেছে, বারিশ যখন বৃষ্টি হবে ও তো চলে যাবে। আর প্লাস্টিকের জন্য মাইক্রো প্লাস্টিক হচ্ছে, আপনার ফটো আপনার আমাদের কাছে আছে ছোট ছোট মাইক্রো, ওখানে আপনার শরীরটাকে চলে যাবে, আপনারা জানতে পারবেন না, আজকে কালকে নেই 10 সাল 12 সাল যখন বাদ আপনার দেখতে পারবে ওনাদের ক্যান্সার হচ্ছে। আপনার আমাদের কই সাপোজ এখানে যত আছে সাপোজ সবাই বিড়ি পিছে, সবাই পান খাচ্ছে, कोई शराब पीछे, लेकिन कोई सपोज ये भद्र व्यक्ति যেন कुछ খায় না, लेकिन ওনাদের ক্যান্সার কেন হলো, হ্যাঁ যখন আমাদের দেখছে ওনাদের ক্যান্সার হচ্ছে कुछ খায় না, ডক্টর বলছে আপনার এক আছে সবাই মনা করেছে, ফির ওনাদের ক্যান্সার হচ্ছে। এই জন্য এনভায়রনমেন্ট আমার প্রদূষণ হচ্ছে, বায়ুমণ্ডলের প্রদূষিত কারণ জন্য ये सब হচ্ছে। তো ওনাদের জন্য আমাদের সবাই এখানে বাচ্চা আছে, বুড়ে তক সবাই আছে এখানে, বৃদ্ধা তক সবাইকে আমাদের বিনম্র অনুরোধ আছে, যখন আপনার এই কাজটা রিফ্রেন করুন বাচ্চার জন্য। আমাদের যখন বাহার ছিল ওখানে কি যত লাইন করো, कोई কাস্টের জন্য আপনার লাইন করো সবাইকে মিলবে, लेकिन আমাদের কি করবে বেলাইন में সবাই ঘুষে যাবে, আমাদের যাবে फिर नहीं है तो फिर दादा আপনার একটা করে দেন না, আপনার জান পহচান লগা দেবে একটা করে দেন না, 5 মিনিট कोई ওয়েট করবে না। ওই জন্য আমাদের ডিসিপ্লিন বলবার জন্য চেষ্টা করবে। আজকে বলবে না আমাদের যখন হিলসার জন্য কাজ করেছে ডায়মন্ড হারবার যাবে, ওখানে বলবে ওখানে মাছটা কেচ করে নিতে ছোট মাছ খোকা হিলসা, फिर ওখানে যাবে তো ওখানে কমপ্লেন করবে। আমাদের বলছে আজ আমাদের প্রচেষ্টা করেছে, ও প্রচেষ্টা আজকে সমাধান হবে না, আগামী বর্ষ কি 5 বছরের মধ্যে সমাধান হবে, लेकिन আস্তে আস্তে করতে পারবে। আজটা এখানে সাপোজ আপনার এখানে 100 কিলো প্লাস্টিক আছে, আমাদের 5 কিলো ঘটা দেবে তো বহুত কিছু আছে না, হ্যাঁ 5 কিলো তো
एक महीने में 5 किलो घटा देने से एक साल में 60 किलो घटे जाए, एखाने 100 किलो होच्छे तो और 40 किलो, तो फिर नेक्स्ट ईयर पूरा घटे जाए। तो ওই সবাইয়ের জন্য যখন আপনার এখানে कुओं का, जैसे আপনার कुओं का जो पानी जो सीमेंट कुओं का করছে এখানে 3-4 तो कम कॉस्ट में এখানে कम प्राइस में এখানে করে দেবে, तो এখানে সবাই ডালবে इंस्टेड ऑफ फैलाने के लिए সবাই का अवेयरनेस চাইছে। और সবাই জন জাগৃতি কর্তা, জন জাগরণ যখন হয়ে যাবে সবাই করছে। যখন আপনার সিম্পল एग्जांपल আপনার ওয়ার্ড মেম্বার কাউন্সিলর जो इलेक्शन ভোট দিয়েছে, আপনার কাউন্সিলর সেকেন্ড ওনাদের ভোট দিয়েছে, ও কাজটা করে নাই, নেক্সট ইয়ার আপনার কি নেক্সট कोई आदमी के দিচ্ছেন, আপনার জন জাগরণ হচ্ছে। তো ওনাদের জন্য গঙ্গা মায়া जैसे আমাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে কি জল দিচ্ছে, মাছ দিচ্ছে, সবাই আমার এগ্রিকালচার জন্য কাজটা করেছে। জল এখানে প্রদূষিত হয়ে যাবে তো কি হবে বলুন না? সবাই এখানে जो हम तो ठीक है আপনার কি অ্যাকোয়াগার্ড টিউবওয়েল ওয়াটার ফিল্টার সবাই में पी নেবে, लेकिन এখানে যে গাঁও ভেঁস সব জানোয়ার এখানে আছে, ও তো জল পিবে, ওনাদের जो দুধ ফুদ আমাদের খেতে নেবে, তো ও भी ট্রান্সমিশন আমাদের কাছে হয়ে যাবে। তো ওনাদের জন্য সবাই জন্য বিনম্র অনুরোধ আছে, আপনার गंगा की तरफ अविरल जैसे धारा बोलते निर्मल रखुन, गंगा को निर्मल जो रखबे वही आपने को रिटर्न देवे। जैसे আপনার बच्चा को अच्छा पढ़ाई करेছে, तो बच्चा नौकरी करके আপনার घर बाड़ी से करছে, तो ওনাদের জন্য भी जैसे इन्वेस्टमेंट আমাদের फैमिलिर জন্য করেছে, गंगा मायार জন্য আপনার সচেতনতা थोड़ा रखुन। जैसे আপনার বলবে कोई আপনার गाली देवे, ठीक আছে, আপনার 5 आदमी को যখন বলবে 1-2 आदमी আপনার तो बात तो জানতে পারবে না ये दादा ठीक বলছে। তো ওনাদের জন্য সবাইয়ের রিকোয়েস্ট আছে, আপনার এই কাজটার জন্য আমাদের কাছে সহযোগ করুন। যখন এই কাজটা আমাদের চাইছে করতে পারবে, और যখন আজ 2 লাখ করেছে, আমাদের মাসটা বড়ে যাবে তো अगले साल 5 লাখ এখানে করতে পারবে। আপনার সহযোগিতা বিনা কাজটা হবে না, আমাদের এখন ছড়ে দেবে, আপনার এখানে কেজ করে নেবে। ওই জন্য এখানে আপনার জাগৃতি করতে শুরু করেছে, और ये জন্য आप लोग का सबका সহযোগ চাইছে, যখন আমার এই কাজটা করতে পারবে। ধন্যবাদ, আমাদের বক্তব্য এখানে শেষ করেছি। ধন্যবাদ। और একটা বলছে মেয়েরা আধা বাঙালি আছে আধা হিন্দি আছে, আপনার মেসেজটা চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ধন্যবাদ। এই মাছ যদিও 2-4টে ধরা পড়ে আমরা নদীতে ছেড়ে দেবো, এই মাছ ধরবো না, এই মাছ ধরে কোনো লাভ নেই আমাদের। আমরা ধরি ওই গঙ্গার মাছই ধরি, সুনেছানা মাছই ধরি, কিন্তু এই মাছ আমরা ধরবো না। এতদিন কি লক্ষ্য করছিলেন, মানে কি অসুবিধা হচ্ছিল মাছ ধরাতে? মাছ ধরা এমনি আমাদের তো সব দিনই অসুবিধা, মাছই নদীতে নেই। ওই ধরেন সারাদিন খেটে সুনেছানা যাই পাওয়া যায় 1-8 কেজি, তাই দিয়ে নির্ভর করি সংসার, আর কি করবো বলো। এখন কি মাছ কম পাচ্ছিলেন নাকি? হ্যাঁ, মাছ তো কম, মাছ 2 বছর 3 বছর ধরে মাছ নদীতে নেই সেরকম। ও, তাহলে এই বছর যে মাছ ছাড়া হলো আপনাদের এবার থেকে উপকার হবে। এই মাসে উপকার হইতে দেরি আছে, এই যে বর্ষার সময় এই মাছ যদি ধরা পড়ে তাহলে 2টা পয়সার কাজ হবে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার নাম? সুদাম হালদার। স্থানীয় বাসিন্দা আপনি? হ্যাঁ, এই তো। নিয়মিত মাছ ধরেন? হ্যাঁ, আমি প্রতিদিনই মাছ ধরি। ঠিক আছে। হ্যাঁ, আপনাদের এখানে কি কি অসুবিধা হয় মাছ ধরার? মাছ ধরা ওই আমাদের একটাই অসুবিধা হয়ে যায়, বছরের যে মাছ আমাদের তৈরি হয় অবশ্য ধরতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না, কিন্তু মেন হচ্ছে চিনি মিলের জলটা ছেড়ে মাছ সব শিকার করে ফেলে, ডিমন্ত্রী মরে যায়। আচ্ছা, আর কিচ্ছু না, একদম মাছ স্নান করতে পারে না এই নদীতে বর্ষাকালে, একদম পোকা পোকা মরে যায়। আপনি নিয়মিত মাছ ধরেন? এখন কি কি মাছ উঠছে আপাতত? এখন চাঁদা, খয়রা, চালা, পিয়লি। এই কি আপনার সংসার চলছে? কোনো রকম চলছে। তা আগামী দিন আশা করছেন এই মাছগুলো বড় হয়ে আরো ভালো? এই মাছ যদি বড় হয় তাহলে তো হবেই। আচ্ছা, আপনার যখন ধরতে আন কজন মিলে ধরতে আন? কোনো সময় 10 জন হয়, আবার কোনো সময় 2 জন হয়ে যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আবার কোনো সময় 1 জন হয়ে যায়। সকালবেলা ভোরবেলা ধরেন নাকি? ভোরবেলা কিংবা সন্ধ্যাবেলা। আচ্ছা আচ্ছা, এই দাদা যেরকম সারাদিন মাছ ধরে।
আপনার নাম? পয়সা